गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बेटा ਆਪਾਂ थर्ड सैकेंड चैप्टर शुरू करना है कॉन्सैप्ट ऑफ दी अथॉरिटी। सत्ता दी धारणा। सत्ता और पावर दोनों ही बेटा डिफरेंट चीज़ां ने, ठीक है। वो आप अगे डिस्कस करांगे। सब तो पहला आप डिस्कस करना है ओरिजिन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड अथॉरिटी। सत्ता शब्द का जन्म ਅਤੇ शाब्दिक अर्थ की है। तो सब तो पहला सत्ता शब्द अंग्रेज़ी भाषा के अथॉरिटी वर्ड का मीनिंग है। अथॉरिटी वर्ड ਤੋਂ लिया गया है। अंग्रेज़ी भाषा के अथॉरिटी जिहड़ा वर्ड है वो लैटिन भाषा के एक्टोराइट्स तो लिता गया है, जिसका अर्थ है सहमति ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। इसका अर्थ ये है ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ भी ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੈਟ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਮੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 30 ਮਿੰਟਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? तो तुसी मीनिंग जिहड़ा हैगा इहदा इत्थों शुरू करोगे बेटा, पेज नंबर 25 की फर्स्ट लाइन तो। सत्ता एक अजिही योग्यता है जिस राही एक व्यक्ति अपने अधीन आउंदे होए सारे व्यक्तियों के उत्ते श्रेष्ठता कायम कर लैंदा है अते उन्हां तो अपनी इच्छा जां हुक्म की पालना करवाउंदा है और हुक्मां की पालना करन वाला व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति के हुक्म नूं उचित मन के, उचिततापूर्ण मीनस उचित मन के, सही मन के उसकी पालना करते ने, इट मीनस वो की है? अथॉरिटी है। याद रहे सत्ता विच हिंसा, जबर अते बल नालों, जबर, हिंसा अते बल नालों किस नूं महत्वता दी जाती है? तर्क अते उचितता नूं। लेकिन शक्ति दे विच हिंसा, बल या डर जिहड़ा हैगा वो हुंदा है। इहदे विच बेटा डेफिनेशनस करनी है। इहदे विच 10 डेफिनेशनस ने जिन्हां दे विचों तुसीं कोई भी 2 याद कर सकते हो जो तुहानूं सौखे तरीके नाल लर्न होंदियां ने। उस तो बाद आंदी है बेटा करैक्टर स्कैचेस ऑफ द अथॉरिटी। सत्ता दीयां विशेषतावां। नंबर 1, सत्ता एक गुण है, मीनस अथॉरिटी क्वालिटी है, क्योंकि आपां हर किसी दी गल नूं सही नहीं मनदे, है ना। हर कोई जिमें लाइफ च विच बहुत सारे लोग आते हैं जिहड़ी सानू हुक्म कहते हैं कि आ पालना करो, वो पालना करो, लेकिन आपां सब दे हुक्म तो नहीं मानते। किसी का हुक्म आपां डर कर मानते हैं, किसी का हुक्म असां इग्नोर कर देंगे, है ना। तो जिस व्यक्ति का हर मतलब कह दो हुक्म जिहड़ा हैगा असीं उहनूं उचित मानते हैं, सही मानते हैं और असीं पालना करते हैं, इट मीनस वो जिहड़ा हैगा उस परसन की क्वालिटी है। सत्ता जिहड़ी हैगी एक क्वालिटी है। कैपेसिटी टू कमांड एंड ओबीडियंस। सत्ता हुक्म देण अते मनवाउण दी समर्था है। किसी व्यक्ति नूं हुक्म दिता तो उस तो अपने हुक्म की पालना करवाउणी एक ही है, एक अथॉरिटी दी एक स्पैशलिटी है ना। एक्सैप्टेड एंड रिस्पैक्टेड। सत्ता हमेशा प्रवानित अते सन्मानित होंदी है, यानी कि लोग जिहड़ा हैगा उसकी रिस्पैक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, दिलों स्वीकार करते हैं उस चीज़ नूं, तां सत्ता उचित होंदी है। और लोग हमेशा ही पावर नूं किस करके, सत्ता नूं किस करके मानते, क्योंकि सत्ता जिहड़ी हैगी हमेशा सही होंदी है। क्वाइट ऑब्वियस बेटा, तुसीं दिलों जिहड़ा हैगा उस चीज़ नूं प्रवानगी दोगे जो सही होएगी। सत्ता संबंधात्मक होंदी। अथॉरिटी इज़ द रिलेशन, मीनस रिलेशनल होंदी है कि हर किसी तो अपनी इच्छा का पालन नहीं करवा सकते। अगर तुहाडे घर च फादर रहा है तो फादर का हुक्म तुसीं मनोगे, ना कि तुहाडे गवांढी या तुहाडे फ्रेंड्स, ठीक है। अथॉरिटी इज़ नॉट अ समथिंग मटीरियल। सत्ता पदार्थक नहीं होंदी, यानी कि सत्ता जिहड़ी हैगी वो किसी नूं नहीं दित्ती जा सकती। सत्ता जिहड़ी हमेशा
ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਰਕ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸੁਭਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਾਰਕੀਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਰਕੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਤਲੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਸਥਿਤੀਆਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੱਤਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, 2 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਬਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਤਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੋਰਸ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਥਾਰਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਸੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸੋਚ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲੋਪ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲੋਪ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਗਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਟ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੱਦੀ ਸੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੱਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਉਚਿਤਤਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਚਿਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਮਤ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲਸ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਬਿਟਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਯੋਗਿਤਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਖਰਚੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਥੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋਗੇ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਚਿਤਤਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ उचित ਅਤੇ अनुचित हो सकती है। शक्ति गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन सत्ता हमेशा सही होती है ना। सत्ता तर्क ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।